So, good morning guys. This is day 2 in Coorg. आम्ही आता आमचा पोटोबा करतोय, ब्रेकफास्ट करणार आहे. त्यानंतर आम्ही प्लांटेशनला जाणार आहेत. तो त्या मॅडमच सांगते, मॅडमला सांगायला खूप चांगलं वाटतं. मॅडमच सांगा कुठं कुठं तुम्ही हे धरता का मग? हो धरतो. आमचा हात दुखून गेला 2 मिनिटात. सो आज आम्ही आता हा डे 2 आहे आमचा आणि आम्ही आता कॉफी प्लांटेशनला जातोय. सॉरी, आधी आम्ही ब्रेकफास्ट करण्यासाठी जातोय, विच इज ॲज युजल उडुपीमध्ये जातोय, कारण की मला इडली त्याला वडा आवडतो. सो उडुपी इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर अस. त्यानंतर आम्ही जातोय कॉफी प्लांटेशनला. तर तिथे तुम्ही बघालच की कॉफी प्लांटेशन कशी बनते, कॉफी कशी बनते, काही तुम्ही सगळं बघू शकता. बियर पण बनवतं वाटतं ना? हां, वाईन पण बनवतो. ओके. आणि गाईज प्लीज, तुम्ही जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. तुम्ही जर सबस्क्राईब केलं तर आम्हालाही नवीन नवीन व्हिडिओ बनवायला छान वाटतं. म्हणजे आम्हाला मोटिवेशन भेटेल अजून व्हिडिओ करायला, अजून कुठं फिरायला, तुम्हाला सांगायला की कसं जायचं, काय करायचं, बजेटमध्ये कसं फिरायचं इकडं पूर्ण आपल्या भारतामध्ये. तर चला आता आम्ही आमचा पोटोबा करायला जातो. वाली गर्दी, 2 व्हीलर कुठे परत. पार्किंगची जागा आहे आणि हे आहेत कॉफीचे झाडं. हे बघा, असे कॉफीचे झाडं आहेत आणि त्याला इथे असं लागतात त्यांचे फळं. आणि मग हेच ते नंतर असं इथे बघा असं वाढवतात. या जागेवर येण्यासाठी तुम्हाला 200 रुपये पर पर्सन अशी फी आहे. तुम्हाला काय काय ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या मी पुढे सांगते. आम्ही तिकीट घेतलेलं आहे कॉफी प्लांटेशनचं. इथं पाठीमागच तिकीट काउंटर आहे आणि आहे तिकीट. आणि इकडून आहे एंट्री. इथून एंट्रीने जायचं आतमध्ये. एंट्री करतो आम्ही मित्रांनो आतमध्ये. एंट्री तर मस्त आहे एकदम. एंट्रीला मस्त त्यांनी झाडं वगैरे लावलेत आणि हे आहे एंट्री. आतमध्ये सगळे टीचे आणि कॉफीचे झाडं आहेत सगळे, कारण की प्लांटेशन त्याचंच आहे त्यामुळं. Anyone can guess that plant sage? Plant sage. Any guesses? If you say 200, then it is 200. Any guesses? If you say, you can guess that one is right. Any guesses? It is near about say 40-50 years. It is a 95 years old coffee plant. 95 years. Yeah. This one coffee plant's lifespan is up to 300 years. সেটা 95 বছর। This one is This is a Arabica. এই দেখ okay. কাঁচা কফি দেখেছিস কাঁচা। So what will be difference between them, like taste wise or something? Yeah, taste wise. wise. You can see the skin here. You will be peeling this. Oh. You can see the seed inside. That is separate machinery. After peeling skin, you can see. Oh. These are called as the dicot seed. Means one bean, 2 seed. Two seed, We will be dicot. getting yearly ones. There is another variety called monocot. Oh. That will be single bean, single seed. You heard about Starbucks, Dates of Coffee. They use single beans. Yeah, I mean the monocots Yeah, one. monocot. So you don't have that one? It is. We have, man. Huh. It will be like a creamy in taste. That will be getting 3 years once. 3 years. Yeah. This will be getting yearly ones. That will be getting 3 years once. Since you heard about green tea, green coffee. No, Green Coffee we coffee. have. Green coffee means you can see the seed. After drying, we'll directly grind it. If you have No my roasting.
No roasting. After trying, we will directly grind it. If you have migraine, headache, or you want to lose your weight naturally, fat or cholesterol burning, it will be helpful that. Means you heard about civet coffee. Civet coffee, yes. Civet coffee kelopatrakingla. Civet coffee, I heard. That is expensive coffee. Means 1 kg of coffee bean, it will be like 2 lakh rupees. That is because of the animal poop. हा या Wild cat. अरे ते तेज पातामध्ये After trying, तेज पत्ता नाही का आपल्या किचन मधला Mulberry. yeah, you can see the fruit here. हो ती मलबेरी पाहिली नव्हती ना Mulberry. मलबेरी हे अजून Mulberry थोडंसं will be fruit. half of this size. Hey, ये fruit. Mulberry. It's not ripen, no. After ripen, it will be in the It reddish will color. be Fully reddish ripen black. means it turn into a black. मग वरती पण आहे हम्म. You heard about silkworm? या या That will be under the mulberry leaf. To make one silk saree, we need 3,000 silkworms. This doesn't have a silkworm cocoon. No, man. डन 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 डिंग डिंग डिंग. कसं वाटतंय मस्त ह्यो बघ ना काय मस्त आहे ते एक तर कॅमेऱ्यामध्ये दिसत नाही पण डोळ्याला एकदम भारी हलतंय रे फोटो काढूया ते हलतंय काय त्यांचा जर आपल्याला एक फोटो घेऊ Ma'am, please join. Here you can see the Rudraksh tree. Means you can see the seed. First we will be getting a flower. After that, seed. You can see the seed. Means it will be like a fruit after some time. गळ्यातलं नसतं ते काय Means after Rudraksh, it will be inside the fruit. After drying, you will be getting a Rudraksh. It has the faces like 1, 3 and 5. So 1 and 5, it's very rare. is this original one? Original one. 1 and 5, it's very rare. 3 common. But What all 1 will and be 5 1 and 5 faces. faces okay 1 and 5 face, it's very rare. 3 common, but all will be getting in a single tree. This is from Nepal. It's a hybrid one. Tree cost up to 1.5 to 3 lakh. हिरो हिरो तर मी काय म्हणतो गुंडवाडीचा हिरो होय कसं वाटतंय एकदम मस्त गोइंग गुड हा मग कशी आहे का हे काय मस्त ते सूर्य दिसतंय ते झाडातून तो मला कॅप्चर कर You can see this is a bird eye chili. This is the maximum size of this chili. चिली that will be the spiciest 10 times spicier than the normal one. अरे बाबा. It's a Mexican chili. मेक्सिकन No. From Mexico, That is the a bird maximum had to size. eat and fly through India, right? From that bird, the seed will be falling through India. Like that, it had came to India. Okay. Means what you are seeing, the greenish one, that will be in a white color, another variety. वेअर इज व्हाईट कलर it's not here ओके You can see down. It's not fallen down, it's grown there. It's grown from the roots. Yeah, means this is a wild variety. What we get in the market, that all farm that will be small and it will get on like branches. branches yeah This will be grown in the root. Roots. तर आता आम्ही चाललेलो आहे कॉफी प्यायला कॉम्प्लिमेंटरी कॉफी आणि ती कॉफी कोणती कॉफी त्यांनी सांगितलं नाही कोणत्या प्रकारची कॉफी कोणती पण भेटेल का मला नाही माहिती मी ते कामाला नव्हते पहिले मग थांबायचं का जरा कामाला हा नको कम इथे हाय करा आणि माझा नमस्कार नाही ते एक बरं आहे. त्यांनी जे जो तिकीट दिलेलं आहे त्याच्या पाठीमागे त्यांनी ID दिलेला आय डी होता त्या आय डीनुसार त्यांना कळतं की यांना कॉम्प्लिमेंटरी कॉपी द्यायची तर ते आता कॉम्प्लिमेंटरी कॉपी देतात कॉम्प्लिमेंटरी विच फ्लेवर आहे अरेबिका This is Arabica. तर अरेबिका फ्लेवर आहे कॉम्प्लिमेंटरी अरेबिका इकडे ये हां
इसमें कैफीन नहीं रहता, इसलिए एक कप को 500 लेते हैं स्टारबक्स वाला, हाँ है ना। उसके बाद है ना तो स्टारबक्स वाले ये यूज़ करते हैं ये कैफीन नहीं रहता। लाइक आपको स्मेल, आपको कॉफी का स्मेल नहीं, इसमें दिस इज ग्रीन कॉफी. ग्रीन कॉफी, ग्रीन टी हाँ, टी के ग्रीन टी. जैसा ग्रीन कॉफी भी है, लेकिन उससे ज़्यादा मेडिसिन वैल्यू इसकी होती है। अच्छा ये ना आपको माइग्रेशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये आपके यहाँ लाइक सेल करने के लिए है. ये पर बॉक्स कितना आता है? आपको 200 ग्राम्स मिलता है, लाइक 360। 200 ग्राम्स 360. प्रोसेस बताओ, एक गिलास पानी में हाफ टी स्पून डाल के लाइक 3 to 4 मिनट्स बॉईल करना पड़ेगा। उसके बाद डिकॉक्शन करके डायरेक्ट पीना, कुछ भी टेस्ट नहीं लगेगा, स्मेल भी नहीं रहता। उसको टेस्ट के लिए हनी, सिनेमन, इलायची ऐसे डाल के वो डिकॉक्शन रहता है ना, पहले बॉईल किया तो वो आपको 4 to 5 टाइम यूज भी कर सकते हैं। एक ही डिकॉक्शन करने का. ये बॉटल है ना आपको 4 to 5 मंथ्स आराम से चलेगा। अच्छा, ये कितना ग्राम है? ये 200। 200 ग्राम. उसके बाद क्या होता है, 20 मिनट के अंदर डाल के रोस्ट करते हैं। वो लाइट रोस्ट के लिए 15 to 20 मिनट्स आए, डार्क रोस्ट के लिए 40 to 60 मिनट्स आए। ये इधर चेक करते हैं कितना रोस्ट हुआ, एंड इसके बाद इधर इसके अंदर क्या टर्बाइन है, रोटेट होता रहता है कॉफी बीन के, टेम्परेचर से हीट होता रहता है। एंड इसके बाद क्या होता है, डंप करते हैं, डंप करने के बाद इधर कूल होने पड़ेगा, इधर कूल इधर ऐसे रोटेट होता रहता है लाइक 30 to 40 मिनट्स। क्यों ये रोटेशन क्यों? कूलिंग के लिए. अच्छा, अंदर गरम है ना लाइट जो के, गरम है इसके कूल करना पड़ेगा। इधर को ग्राइंड किया तो क्या होता है, मेल्ट कर देते हैं, इसलिए कूल करो। स्मेल करके देखो, आपको तो 2 पीस काट के देखो तो थोड़ा बिटर रहेगा, जितना उतना रोटे उतना बिटर रहेगा, स्ट्रॉन्ग अरोमा कैफीन सभी एक्टिवेट होगा। उसके बाद इधर आते हैं ग्राइंडिंग मशीन, आपको नॉर्मल मार्केट में लाइक राइस डायरेक्ट ग्राइंड किया तो फिल्टर कॉफी हो जाता है। ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ರನಾல ಬರುತ್ತೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ Smell करके ಇದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ஒரு வேளை ஒரு கப் நாங்க காஃபி குடிக்கலன்னு சொன்னா தலைவலி மைக்ரேன் இஷ்யூ வரும்ல அதனால वो बाहर जो मिलते हैं वो क्या ऐड करते हैं, चिकोरी ऐड करते हैं। चिकोरी एक प्लांट का रूट है, कॉफी का प्राइस कम करने के लिए, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए மேல குடிச்சீங்களா है ना। 15 to 20 years कंज्यूम किया तो हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है। ये अच्छा नहीं होता है मतलब. ब्लू वाला बलून इसके बाद क्या करते हैं, 20% 30% ऐड करते हैं बिजनेस के लिए। वो कूला होता है, क्या होता है, जम जाता है ना, मेल्ट हो जाता है ना, इसलिए चिकोर ऐड किया था इसलिए देख सकते हैं लेकिन स्टिकी हो जाता है। क्या देख सकते स्टिकी. स्टिकी हो गया, अच्छा, कॉफी ऐसे नहीं होती है, वैसे नहीं होता। अभी साथ में आपको कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं होता है. आपको हेल्थ के लिए भी हार्मफुल नहीं, वॉमिटिंग, लूज मोशन, साइड इफेक्ट्स ऐसा आएगा। ये वाला स्मेल करके देखो, ये वाला ऊपर जो कॉफी पी है ना, अरेबिका लाइट रोस्ट, कुछ पैडिंग नहीं रहता ये वाला थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रांग है। एक्स्ट्रा सॉन्ग. ये कौन सा है? अरबिका ये अरेबिका है, स्टार्बट रोस्ट। एंड ये वाला स्टारबक्स वाला मोनोकोट सीड्स बोला ना, हाँ मोनोकोट. आपको स्मेल कॉफी का नहीं आता, लेकिन टेस्ट एक ग्राइंड लेके काफी देखो, एक ग्राम करो, क्या करो? टेस्ट दिखने में आपको स्ट्रांग नहीं लगेगा, सबसे ज्यादा स्ट्रांग ये है, कड़वा है लेकिन तीन टाइप आता है, इसलिए एक कप 500-700 कैफीन नहीं रहता है ना। हाँ कसा लागला? कडू होते हैं, कडू होते हैं, कडू. कसं तोंड झालं? एंड इसमें फ्लेवर भी एडेड है, ये वाला चॉकलेट है, ये कोल्ड कॉफी और कॉफी के लिए अच्छा है। अच्छा, ये वाला टेस्ट कर सकते हो, ये बेरीज का है, हाँ कौन सा हाँ नाही माहिती राव. अरे माहिती आहे. रास्पबेरी, रास्पबेरी आपल्याला ग्रीन घ्यायची आहे. हाँ हो गया तो क्या? इधर कौन सा मिलता है, ये वाला आपको 360-200 ग्राम से, ऊपर जो कॉफी है ये आपको 350-100 ग्राम, थोड़ा स्ट्रांग चाहिए तो 380 का, गोल्ड प्लेट को 850, इससे फ्लेवर चाहिए तो 950 होता है, एंड डाइकोट का है 600। सांगितलं होतं
यांच्या ह्या शॉपमध्ये वाईन पण भेटते, तर ते वाईनला तिकडे टेस्टिंगला देत आहेत, तिकडे दाखवू. तर आम्ही पण मग टेस्ट करून बघतो कशी वाटते कसे नाही वाईन. वर्ष आहे चिली ती, म्हणजे कशाचं काय करायचं तुला? ती चिली ती छोटी नाही का? Which one? This one. This अच्छा. one. Homemade red wine. No, this one. You can try this one also. Try कर. मस्त आहे ना. It's really good. There. Which one it is? This is dragon fruit. Which one was that? ती आधीची कोणती होती? Which one was that? The one which you told before? The homemade red wine food. This Red wine. The red wine. Okay. का कितीला? How much it is for? red wine, but this one is separate. Huh? That one is for how much? This one is costly. I think 28. 20. Okay. 100. 15 years. Okay. It's really nice. Which one? Grape. Grape. हाँ. एवढं तोंडाला नको लावते. हा पण मस्त आहे, म्हणजे ज्यूसच वाटतं. तुला घ्यायचं का? आंबट आहे. ती आधीची छान ग्रेप. ग्रेप आंबट आहे ना, ग्रेपचं हे लागतोय. 20 काय बोलली ती? 20 हां मग चला मग. चला माहिती. सो गाईज, आमचं आता हे टूर झालेलं आहे. आम्ही खूप सारे फोटो वगैरे काढले, बरंच काय काय केलं, आणि चहा मस्तपैकी कॉफी पिली, आणि काही लोकांनी वेडेपणा केलेला आहे. ह्या बघा असा वेडेपणा. आणि मग आता मी निघालोत फायनली खूप सारे फोटो काढून. चला. आणि गाईज, तुम्ही जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. परत सबस्क्राईब करा, 2 वेळा सबस्क्राईब करा. म्हणजे याचा अर्थ असं नाही की हे बघा, हे कॉफी तुम्हाला लास्ट दाखवते. हे असतं असं कॉफी बीन्स. ह्याच्यापासून कॉफी बनवतं. वाळवतात ते 15-20 दिवस. सांगा तुम्ही प्रोसेस, सांगा आम्हाला. आम्हाला सगळी नाही माहिती. सांगा. हे आता काढतात ते बीन्स. ते थोडेसे ब्लॅक झाल्यावर, ब्लॅक झाल्यावर काढायचे, मग 15-20 दिवस वाळत घालायचे, आणि मग नंतर त्याचं मशीनमध्ये टाकायचं. मशीनमध्ये ते रोस्ट होतं. रोस्ट करायची, आणि मग झालं. झाली बीन्स. त्याचं वरचं कोटिंग काढायचं. वाव. इथे व्हिडिओ सो गाईज, आम्ही आमच्या नेक्स्ट स्टेकडे आता जातोय, जो आहे नेफिला फार्म्स म्हणून. तर अजून आता हार्डली 500 किलोमीटर आहे जाण्या. 500 काय असतं मीटर आहे. तुम्ही इकडे बघू शकता, इकडे केळाची शेती आहे, आणि हा आहे रोड. ही आपण दुसरीकडेच दाखवतो, इथं आहे बघ. सो गाईज, आम्ही थोडा रस्ता चुकलो होतो. आय डोंट नो, मॅपमध्ये तो रस्ताच नाही आहे, आणि जो ॲक्च्युअलमध्ये आहे. सो प्लीज गुगल मॅप्स, फिक्स युअर सेल्फ. आणि हा बघा हा रस्ता. इथे मस्तपैकी कॉफीचं प्लांट्स आहेत, तिकडे नारळाची आहेत, पुढे केळीची आहेत. असं मस्त असं आहे. काय होतंय? ठीक आहे, मी तुम्हाला आता समोरचा व्ह्यू दाखवते. तर मित्रांनो, 2 मिनिट. तर ते आम्हाला सांगतायत एंट्री त्या साईडने तिकडून,
इथून नाही, इथून पण लिहिलं इथं, पण ते ओनर बोलत आहेत तिकडून पुढून आहे. तर त्यासाठी त्यांना म्हटलं थांबा 2 मिनटं. तर आलो आहे आम्ही नेपिला फार्ममध्ये. एकदम वातावरण एकदम मस्त वाटतं आहे. बाजूने सगळीकडे झाडं बाजूने आहेत. सगळीकडे कॉफीचे झाड आहेत. खूप छान वाटतंय. चला आपण जाऊयात, बघूयात हा स्टे कसा आहे. मी तुम्हाला हा स्टे दाखवतो, तुम्ही सांगा कसा आहे. खूप छान स्टे आहे माझ्या मते. की आम्ही आमच्या स्टेमध्ये आलेलो आहेत. स्टेमध्ये एंट्री केलेली आहे. नेफिला फार्म्स. हां, तर तुम्ही हा बाहेरचा परिसर बघू शकता, किती छान आहे. आणि आत्तापर्यंत आता एकच गाडी तिकडे त्यांची कॅट दाखवा, त्यांची कॅट, त्यांची कॅटी. त्यांच्याकडे ही कॅट आहे, तिचं नाव मला माहिती नाही. हे बघा, ही कॅट कशी बघते ती. चला तर आम्ही तुम्हाला रूम टूर देऊयात आता. चलो. अँड वेलकम बघा, आमच्या रूममध्ये. या. तर हा आहे आमचा बेड आणि तिकडचा आहे एक्स्ट्रा बेड, जे की तुम्ही जर आले तुमच्या चिल्ड्रनसोबत किंवा 3-4 मित्रमैत्रिणी असेल तर त्यासाठी हा सेपरेट बेड आहे. त्याच्यात तुम्ही असं नो ब्रोकरचं काम केलंय का? हो, आम्ही नोब्रोकर नाही, एकदम छान सांगतात तुम्ही. आम्ही ऑलराऊंडर आहोत. ऑलराऊंडर माणसाने ऑलराऊंडर राहिलं पाहिजे ना. बर. आणि हे आहे इकडे यांचं बाथरूम. सगळं लाईट गेलेलं आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही जो फोटो ठेवला तो ठेवा. आणि आम्हाला हे ओपन करून दाखवा आता. तर मित्रांनो, एक असा व्ह्यू आहे तो तुम्हाला कुठंच भेटू शकत नाही. कुठंच, अख्ख्या भारतात पण भेटू शकतो. त्यामुळे आता जेवढं भेटलंय बजेटमध्ये तेवढं बघा. दाखवा. हा आहे आमचा व्ह्यू. जेव्हा आम्ही इथं मस्तपैकी बसू इथं बेडवरती, तो आमच्या नजरेस एवढा भारी व्ह्यू भेटेल. आणि आम्ही मस्त शांतपणे चहा पिऊ शकतो, कॉफी पिऊ शकतो, मस्त गप्पा मारू शकतो. कळालं का? तर आमच्या मॅडम आज गाडी चालवत आहेत. खूप इच्छा झाली मॅडमला गाडी चालवायची. बस. आणि चला आता. किती जड आहे रे तू. काय जड आहे तू. चल मग आता दमादमाने. थांब, ते गाडी येते, त्या गाडीला जाऊ दे ना. माझी गाडी नाहीये का? नाही मागं नाही गाडी. गाडीच पुढे जाय ना. हळूहळू. हां, जमतंय. जमलं. हेल्मेटला बकवास आहे. हळूहळू पुढं हे काय आहेत. अगं. किती रुपये? 20 रुपीज पर पर्सन. 10 रुपीज. अरे पार्किंगचे असतील व्हायचे. पार्किंगचे एंट्री इथून हे झालेलं आहे. वे टू निसर्गधामा. कळत नाही काय करते या ठिकाणी. खूपच तो आता एंट्री तिकीट काढायला गेलाय. आय गेस 60 लाईन लागली रुपीज आहे. तू कुठून चालला? मोठी लाईन लागली आहे तिकडे. की काय तिकीट किती तिकीट रुपये? काढलंय 80 रुपीज पर पर्सन अडल्ट. बघू. आणि चिल्ड्रन्ससाठी 40 रुपये. हा छोटू हत्ती बघ ना. मस्त गर्दी बघा गाईस. आम्ही आलेलो तेव्हा काहीच गर्दी नव्हती. क्यू मध्ये कमी होती लाईन. जरा जास्त हा दाखवायचा होता खाली बघ. बघितलं. चलतो. ही होय बोटिंग. कावेरी नदी. गाईस हे बघा इथे काय चाललंय. इथे ढुंगण धुण्याचा कार्यक्रम चालू आहे. हा लहानपणीचा तू आहे का? नाही तू आहे. तो मुलगा आहे. तो मुलगा आहे.
हे बघा इकडे इकडे हे ते बघ ती मी आणि तो अमित आहे. मी आकाश आणि वरचा अमित. हातू आहे त्याच्यामुळे नक्कीच. त्याने असं हे रेखाटलेत. इकडे पण काही आहेत. चला हा दादू आहे. चला आता जाऊयात आपण. गाईस हे बघा कोडवा म्हणजे हे इकडं कूर्गचं ॲक्च्युअल नाव इज कोडवा आय गेस. तर तिकडचे ह्या बायका आहेत ना त्या अशा साड्या घालतात. अशा साड्या घालतात. त्याने सगळ्यांनी पिंक घातलं आणि ते काहीतरी त्यांचं ट्रेडिशनल डान्स तो ट्रेडिशनल डान्स करतात. इथे आता एक हे डिअर पार्क आहे. चला मी तुम्हाला आता हरिण दाखवते. सगळे हरिण तिथंच आलेत. तर मित्रांनो झालं आहे आमचं फिरून निसर्गधाम. आणि आज आमचे 2 स्पॉट झालेत. कारण की जे स्पॉट 2 होते ते जास्त ड्युरेशनचे होते. पहिला स्पॉट जो होता तो कोणता होता? कॉफी प्लांटेशन, माउंटेन व्ह्यू कॉफी प्लांटेशन. तिथं पण जास्त वेळ गेला आमचा. आणि आता हा जो आहे निसर्गधाम इथं पण वेळ गेला. कारण की दोन्ही पण जास्त मोठं आहे बघण्यासाठी. आणि हे मोस्टली फॅमिलीसाठीच आहे हे वालं निसर्गधाम. चिल्ड्रन्स वगैरे चिल्ड्रन्स पार्क आहे. डिअर पार्क आहे जिथं की तुम्ही हरिण बघू शकता. हो की नाही? हो. आणि पाठीमागचा तुम्ही व्ह्यू पण बघू शकता किती मस्त आहे. झाडं वगैरे सगळे बांबूचेच झाडं आहेत. पण इथं फोटो मस्त येतील. हो ना? हो. तर अशा प्रकारे आजचा दिवस संपलेला आहे. आणि आमचे स्पॉट पण झालेले आहेत. उद्या आम्ही करणार आहेत बुद्धारे का गुद्दारे? गुद्दारे काय? बुद्धारे का गुद्दारे? तिथं एलिफंट आहेत. आणि नंतर आम्ही जाणार आहे हेरंगीला. तिथं पण एलिफंट आहे. टूर गाइड बनेगा रे तू? मी कुठं टूर मी टूर गाइड नाही. क्या व्हिडिओज डालेगा रे मी तू? टूर गाइड नाही ना. मी कुठं टूर गाइड आहे? काय काय होतं? बुद्धारे. सॉरी प्लेसचं नावासाठी मस्त दुबारे. इट्स दुबारे. DUBARE दुबारे एलिफंट. दुबारे एलिफंट. तिथं उद्या आम्ही एलिफंट बघणार आहे. आणि त्यांना कशी आंघोळ घालतात ते पण बघणार आहे. हो की नाही? आंघोळच आहे ना? आपण बघितलेली आधी हा हम्पीमध्ये. बघितलं हम्पीला. तर उद्या काय काय सांग? बुधारे, अजून हेरंगी, बुधारे का दुबारे? तरी पण तेच गाईस. दुबारे का? बरं ही प्लेस आहे. आणि इथं आम्हाला फोटो काढायचा आहे मस्त पैकी. असाच फोटो मस्त येतोय. तर मित्रांनो जसं की तुम्हाला आत्ता सांगितलं आम्ही आता निघालो इथून. आणि निघायच्या आधी आज लक्षात आलं की इथं बोटिंग पण आहे. हो की नाही? लक्षात नाही आलं. नाही आधी होतं लक्षात. पण आठवलं की बोटिंग पण करायचं आहे. आणि बोटिंगचा टायमिंग माहीत नाही. आता तिथं गेल्यावर बघू आम्ही बोटिंग आहे का नाही. आणि 200 रुपये पर हेड वाटतं. सेपरेट दोघांसाठी जर प्रायव्हेट घ्यायचे असेल तर चौघांसाठी 200. तर बघूयात आता बोटिंग चालू आहे का नाही. 5:30ला हे पूर्ण बंद होतं. मे बी 5:30 वाजेपर्यंत चालू असेल ते. आणि त्याचं काही हवर्स त्याला काही लिमिट किती तास? काहीतरी 2-4 फेऱ्या मारून यायच्या असं काहीतरी आय गेस. तर मित्रांनो ही आहे एंट्री बोटिंगसाठी. आणि आम्ही चाललो आहे आता खाली विचारपूस करूया जरा चालू आहे का नाही बोटिंग. कारण की अजून फक्त अर्धा तासच आहे. अर्ध्या तासात बंद होणार आहे. चलो बॅग ठेवू का इथं? हां तिथे ठेव. चलो आता आमचा टाईम आलेला आहे. मस्तपैकी बोटिंग करूयात आणि आनंद घेऊयात. चलो ये सगाईस आम्ही इथे बोटिंग करायला आलो आहोत. हो. आणि कसं वाटतंय तुम्हाला? 100 रुपीज दोघांसाठी. 100 रुपीज आहे प्रायव्हेटसाठी पण आणि चौघांसाठी पण. येस. आणि इथे त्याचं स्टेअरिंग आहे. हे आमच्या हातात आहे. येस. आम्ही यांना कुठं पण घेऊन जाऊ शकतो. बर. कुठं जायचं तुम्हाला? स्कॉटलंड? आम्हाला नाही. आम्हाला नेवासाला जायचंय. नेवासाला काय जेवण येता का तुम्ही आम्हाला नेवासाला? इक्वेलिटी का? हो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आमचा 1.5 राऊंड झालेला आहे. मे बी 2 राऊंडांचे अवेलेबल. हे माझ्या गालावर येतंय. लोक बसलेत थांबलेत. ते पण त्यासाठीच आहेत. सगळे यांना बोटिंग करायची.
आणि अजून काय 5-10 मिनटं झाले की एकच round आहे राऊंड का? होऊन जाईल. माहित नाही मला, ते अजून करू राहिले. अच्छा, तू मला वाटतंय हे मारेल, शिट्टी मारेल, त्यावेळेस समजून जायचं की आपलं काम झालंय. तर इकडं आहेत सगळे जाताना तर चांगलं नाही, येताना तर चांगलं आहे. हां. आणि तिकडून पुढं पाणी खाली पडते, म्हणजे छोटंसं पाणी असं साठवून ठेवलेलं जाते असं वाटतंय मला, आहे ना. मित्रांनो, अशा प्रकारे आमची बोटिंग झालेली आहे आणि जे की आम्ही 15 मिनटं केलेली आहे, कारण की आमचे पाय दुखायला लागले होते आणि मॅडमने जरा शूट घेतले सिनेमॅटिक आणि 100 रुपयात काम झालं आहे आमचं. तर मित्रांनो, मग असे काय आम्ही हे खाल्लं, सँडविच खाल्लं आणि काय खाल्लं सँडविच आणि काय मसाला चाट, मसाला पुरी. हां. तर परत थोडीशी भूक लागली होती आम्हाला, म्हणून आम्ही आता काय सांगितलं आता, पेरी पेरी फ्राईज, फ्रेंच पेरी फ्राईज. आणि तुम्ही इथं बघू शकता खूप सारे स्टॉल्स आहेत. पण गाईज हे एकाच माणसाचे आहेत, काय आहे? हे एकाच माणसाचे सगळे स्टॉल्स आहेत ते खायचे. हां, एकाच माणसाचे, कारण की त्या तिकडच्या रेस्टॉरंटचं म्हणजे छोट्याशा स्टॉलचं इकडं मेनू पडलेला आहे आणि आम्ही इकडं ऑर्डर दिली, त्याने तिकडं सांगितलं. जवळपास सगळ्यांचे सारखेच आहे आणि खूप सारे स्टॉल्स आहेत. इकडे कोकोनट वॉटर पण आहे. तर मित्रांनो, आम्ही दिलेली ऑर्डर सध्या चालू आहे इथं, फ्रेंच पेरी फ्राईज. आणि हे बघा, असे स्टॉल आहे यांचे, इकडं पण स्टॉल आहेत, सगळ्यांचे सारखेच आहेत जवळपास. मॅडम इकडं बसलेले आहेत साईडला. फ्राईज आलेले मित्रांनो आणि आम्हाला आता फ्राईज खायचे. बघूया आता फ्राईज कसे आहेत, खाऊन बघ ना, टेस्ट कसे आहे. बंगार आहे का? चांगले आहे. पलीकडून सॉस पण आहे. काही नाही आहे, खूप महाग आहे. तर मित्रांनो, निसर्गधामाची शॉपिंग केली आम्ही. इथं खूप सारे स्टोअर्स आहेत शॉपिंग करायला. शॉपिंग म्हणजे आम्ही फक्त फ्रीज मॅग्नेट घेतलं. हां, फक्त आम्ही मॅग्नेट काही नाही. जे की आम्ही ठरवलं आहे, जिथं आम्ही फिरायला जाणार तिथून मॅग्नेट घेणार आणि ते आठवण म्हणून एक आमच्या फ्रीजला आयुष्यभर राहील हां. की आपण इकडे गेलो होतो बाबा. हां, ते आम्ही आमच्या फ्रीजला लावणार. तर आणि थोडंसं खाल्लं पण आम्ही. काय खाल्लं? एक मसाला पुरी आणि सँडविच आणि एक सँडविच. आणि आता थोडंसं काहीतरी अजून पण खायचं आहे, कारण की संध्याकाळ झाली, आता रात्र झाली. रात्र. हा, आता डिनर ॲज अ डिनर आणि म्हणून आमचं काहीतरी स्टे जरा खाऊ. खूप आतमध्ये आहे ना, आम्ही परत इकडं लांब काही जायला. येणार नाही. जंगल आहे, जंगल. रात्री दाखवतो. हां. तर इथं स्ट्रीट पण मस्त आहे आणि इथं लोक पण खूप येतात आणि आज सॅटरडे आहे, त्याच्यामुळे गर्दी जरा जास्त होती. पण असं काय वाटलं नाही, मॅनेजेबल होतं. हां, मॅनेजेबल आपण होतं. इथे जाऊयात का? हो, चला बसा. गाईस, आता रात्रीचे किती वाजलेत? 8 वाजलेत. आम्ही आमच्या नेफिला फार्म्स जे आमचं स्टे आहे तिथे परत जातो. खूप सारा अंदाज झाला आहे आणि रस्ता पण खूप असा पूर्ण ब्लॅक आहे. आय होप सो आपल्याला भीती वाटणार नाही. हे तर काहीच नाही. अजून आतमध्ये गेल्यानंतर तर डायरेक्ट दोन्ही साईडने जंगल आहे. मग कसं काय वाटतंय आता बघूया. मस्त पैकी इथं तरी गाड्या दिसत आहे. आतमध्ये काहीच नाही. आतमध्ये मग मौत का नंगाना हे बघा गाईस, इथे स्टार्टिंगला थोडंसं घरं तरी आहेत ॲटलिस्ट. काय चाललंय? इथं तरी घरं आहेत, पण अजून पुढं तर मेन इलाका तर पुढचा आहे रे. इथं तरी आहे पूर्ण काळं सगळीकडे बघा. आता थोडंसं पुढं गेलं तर मग कळेल. रस्ता पण खूप ओबड धोबड आहे. बापरे, लाईट आहे.
वाव गुड गुड हाय हाय आहेत लाईट आहेत आता स्टेला आलो आहोत. त्यांनी पूर्ण लाइटिंग लावलेच नाही आहेत. ठीक आहे. हा आहे स्टे.